गुरु साहब आए, पातशाहियां आईयां, पंजाब नूं पंजाबीयत नूं स्टेबल करके गईयां, तो की अज खालिस्तान की लोड़ पंजाब नूं दुबारा पै गई? तो दूजी गल, ये जिहड़ा खालिस्तान है, ये थोनों नहीं लगता कि 90% तो 95% तो उपर सिर्फ सोशल मीडिया ते ही है? उदों जो हालात सीगे पंजाब दे, वो सीगे ज़मीनी हालात, ज़मीनी तौर पर वो चीज़ां देखण नूं मिलदियां सीगियां। पर अज जो देखने को मिलता है वो 90% तो उत्ते सोशल मीडिया ते ही है। खालिस्तान भी सोशल मीडिया ते ही बना देंगे ने, खालिस्तान होर वर्डिक्ट भी सोशल मीडिया ते ही दे देंगे ने। तो पहला सवाल सीगा खालिस्तान की लोड़ की अज है आपां नूं, ते दूजा सवाल यह है कि जे खालिस्तान नूं उन्ना कहा जाता है, वो एक्चुअल च की है ग्राउंड ते एक्टिविटीज़ कह लो, या खालिस्तानियों के जिन्होंने कहते हैं कि बनाया जाए, किया जाए, उन्होंने गतिविधियाँ कह लो, या सिर्फ सोशल मीडिया ते ही सारा हाइप इकट्ठा किया कि मेरा गुरबाणी दे विच मैं बिल्कुल कोरा हाँ, इसलिए मैं गुरबाणी कोट नहीं करूँगा। पर मैं सुनिया बहुत है कि किस तरह का राज स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो गुरबाणी दे विच बहुत सारिया मिसालां हैं। ये है जी सिख व्यू ऑफ द स्टेट, एक खालिस्तान की एक एस्पैक्ट है। सॉरी थोड़ी गल कर रहे हैं, किस तरह का राज होना चाहिए ते सिख व्यू की तुसीं गल कर रहे हो। एक इंटरव्यू दे विच मेरे नाल सरदार सिमरनजीत सिंह मान सीगे, वो कहंदे कि हिंदुआं कोल इंडिया है, मुसलमानां कोल पाकिस्तान है, तो सिखां नूं खालिस्तान तो चाहिए ही है। ये च असीं की गलत है? हिंदू दे कोले इंडिया है जी, मुसलमान कोले पाकिस्तान जी, इस तरह पंजाबी ते सिख कोले खालिस्तान होना जी जी। जे तुसीं जिस तरह सिमरनजीत सिंह मान उन्होंने गल की कि एक हिंदू राज की गल कर रहे हैं जी, एक मुसलमानों का इस्लामिक राज है, जो उस तरह का सिख राज हो, फिर उस खिलाफ तो साडे एक राज के स्ट्रक्चर के खिलाफ तो साडे गुरु साहब हमेशा जूझते रहे, और उस तो बाद साडे बाकी के भी लैजेंडरी देखो वो जूझते रहे हैं। जे हुण तक जो एक्चुअली जो सिख है वो इसलिए बेचैन है क्योंकि वो स्टेट के खिलाफ जूझ रहे। सोशल मीडिया तुसीं मानते हो कि अज एक तरह तो थ्रैट बन गया सोसाइटी वास्ते, खतरा बन गया? मैनू किसी ने जिक्र किया पिछले कुछ समय में कि अल कायदा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया के एक पेज चला रहे हैं खालिस्तान के उत्ते या टैररिज्म के उत्ते। इस तो इलावा भी बहुत सारे खालिस्तान के पेज चल रहे हैं, बहुत सारे लिंक चल रहे हैं। सरकारां अखां बंद रख रही ने, साइबर सैल एजेंसीज अपनी अखां बंद रख रही ने, तो कल नूं जदों कोई वड्डी वारदात हो जाती है, जिवें अमृतपाल नूं मैं एक वारदात ही कहूँगा जी पंजाब की सूई तो बेचैनी आई पंजाब के, या कोई वड्डी चीज़ हो जाती है, तो उदों फिर उन्होंने अखां खुलदियां, तो फिर वो चैनलों या उन्होंने पेजों नूं बंद किया जाता है। जिवें पिछे आ हुणे 2 निजी चैनल बंद किए गए, तो हुण खबरां दे विच आया कि दलजीत कलसी की वाइफ उन्होंने चैनलों के पार्टनर सी या शेयर होल्डर सी, इस करके वो चैनल बंद कर गए। तो ये मौके पर क्यों नहीं देखा जाता जो नुकसान हो जाता है पंजाब को लैके, पंजाब के माहौल खराब हो जाता है, चीज़ां बहुत खराब हो जाती हैं, उदों ही क्यों एजेंसियां तो सरकारां दी हक हुंदी? पर यह देखने की गल है कि जो 80 और 90 का दहाका सी, उस तो बाद दुनिया भर दे विच 2 वड्डियां जिहड़ियां चेंजिज आईयां। एक तो इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी जिसकी तुसीं गल कीती है, जिहड़ियां चैनल चल रहे, दूसरा जिहड़ा है वो है ग्लोबलाइजेशन का माहौल। हुण ये दोनों चीज़ां भी आपस लिंक ने, और इन्हां दा जिहड़ा असर है दुनिया सब तो ज़्यादा पंजाबियों ते होए, क्योंकि दोनों ग्लोबल फिनोमिनन ने, दुनिया भर च विश्व के विच होए ने, और जिहड़े पंजाबी ने खास तौर पर सिख ने, वो सब तो ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड कम्यूनिटी। वो असीं देखिया किसान अंदोलन वेले, इस तो पहला इतिहास दे विच तुहानूं किसी भी लैवल ते कोई अंदोलन इस लैवल ते ग्लोबलाइज्ड उहदा इंपैक्ट नहीं होया। किसानां दे हक दे विच झंडे, जिहड़े किसानी झंडे सी, वो दुनिया की हर एक स्टेट कैपिटल दे विच लहराए गए, और उस तो पता लगता कि असी पंजाबी किन्ने ग्लोबलाइज। हुण मार्केट फोर्सिस ने दर्रा खैबर तो नहीं होना, असी वो कहते हैं जी असी हथियार चक लिए जी। हुण हथियार किहड़े चाहिए? साडे गुरुआं दी तुसीं सोच देखो किड्डी उन्होंने गांह वधू सोच सीगी कि उन्होंने शब्द नूं गुरु बनाया। शब्द नूं गुरु का मतलब की सीगा जी? शब्द नूं गुरु का मतलब ये सी नॉलेज नूं गुरु का, नॉलेज नूं गुरु का दर्जा, उन्होंने गुरु का दर्जा दिता। हुण नॉलेज एक्वायर करने का टाइम है, ये नॉलेज ने, ये नॉलेज तुहाडा हथियार है। खालिस्तान बनाने का टाइम है। सुरेश साहब ये खालिस्तान के मुद्दे में NRI कम्यूनिटी का की रोल है? अग घी का रोल है या किसी होर तरह की भूमिका निभा रहे हैं? हुण DGP साहब ने भी हरमंदर साहब तो, दरबार साहब तो स्टेटमेंट दी कि NRI कम्यूनिटी जरा सोच के बोले। गुरपतवंत सिंह पन्नू भी उत्थों बैठा बोलता रहता है, तो NRI कम्यूनिटी सुनिया भी फंडिंग भी बाहरों ही आती है, सारी जितनी भी आती है इन्होंने रेडिकल फोर्सिस या इन्होंने लोगों जो पंजाब का माहौल खराब करते हैं। NRI कम्यूनिटी में तुसीं किवें देखते हो?
ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਦਾ ਭੋਲੇ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ BJP ਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ, ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ, BJP ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, BJP ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਰਡਿਕਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਮੁੱਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੁਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਹੀ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਈਵਨ ਲਿਕਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ
ਉਹ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 16ਵੇਂ 17ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਰੁਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਕੀਆਂ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੂਝੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੂਝਦਾ ਉਸਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਢੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 1947 'ਚ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਭੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਗਈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 90% ਤੋਂ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਵਰਡਿਕਟ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਅੱਜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਈਪ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ, ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਆ।
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਐਂਟਾਈਟਲ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਵੰਡ ਛਕ ਨਾਮ ਜਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਤ ਵੀ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟ ਬਾਈ ਇਟਸ ਓਨ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਹਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਊ ਆਫ ਅ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਈ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਏ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈਏ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ 2 ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 80 ਔਰ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਰਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਗਰੋ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਲੀਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਪੋਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣ? ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 47 ਹੋਈ ਉਦੋਂ 2 ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤੇ, 2 ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ 3 ਟੁਕੜੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 6 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਜੀ 7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘੀਆਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਹੁਣੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ NRI ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ NRI ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। NRI ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੋਲੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਫਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ NRIs ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਗਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਵਿਊ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜ ਕਿਤੇ, ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ, ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਚੀਵ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, MLAs MPs ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਨਣ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ 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 ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ BJP ਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ? ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ, BJP ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, BJP ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਰਡਿਕਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਤੂੰ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ BJP ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਾਂ 80-90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੜੋਤ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੋਤ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਖੜੋਤ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋਡ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਲਗੋਭਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਭੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ? ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਯੋਹਾਨ ਗਾਲਟੁੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ, ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ, ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਲੋਗਨ ਕੀ ਨੇ? ਸਲੋਗਨ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 80 ਔਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਰਮਾਇਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹ 1947 ਔਨਵਰਡਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ BJP ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ BJP ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਭੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।